ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯਰ YouTube ਚੈਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ 87। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਮੈਨ ਰਿਟਨ ਬਾय ਜਾਰਜ ਬਰਨਾਰਡ ਸ਼ੋ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਰੈਨਾ ਪੈਟਕੌਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ। ਕੈਪਟਨ ਬਲੰਚਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आंसर देखो, बलंचली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टर ऑफ जी.वी. शॉज प्ले आर्म्स एंड द मैन। जिहड़ा जी.वी. शॉ का प्ले है, जी.वी. शॉ मतलब कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिहड़ा इसका प्ले है आर्म्स एंड द मैन, इसका मेन करैक्टर है, इंपॉर्टेंट करैक्टर है बलंचली। हिज फादर वॉज द ऑनर ऑफ 6 लार्ज होटल्स। जिहड़ा उसका पिता सीगे बलंचली दे वो 6 वड्डे वड्डे होटलों के मालिक सीगे, मतलब कि अमीर घर का जिहड़ा ये लड़का है। ही डोमीनेट्स द प्ले फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। शुरू तो लैके अंत तक जिहड़ा प्ले है उस ते मतलब हावी रहिंदा है, मतलब कि ये भी इस अपने प्ले का हीरो है जिहड़ा आपां कह सकते हैं। ही इज़ एंटी रोमैंटिक, वो एंटी रोमैंटिक है। एंटी रोमैंटिक मतलब कि ज़्यादा वो भावुक नहीं हैगा। रोमैंटिक मैं तुहानूं पहलां भी मीनिंग समझाया सी, जो कि कुदरती ऑब्जैक्ट्स ने जिहड़े उन्हां नूं प्यार करदा होवे, चंद तारे पहाड़ियां इस तरह लाइक दैट। जिस तरह की रैना पैटकॉफ सीगी वो रोमैंटिक सीगी, बट ये एंटी रोमैंटिक है, मतलब कि यह लॉजिकल है, प्रैक्टिकल बंदा है एंड क्वाइट लॉजिकल। देखो अते बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, लॉजिक ते चलदा है। इन हिज व्यूज़, उसके जिहड़े व्यूज़ ने वो लॉजिकल ने। ही इज़ वैल अवेयर दैट, इस गल तो वो चंगी तरह जाणू है दैट ही इज़ एन ऑर्डिनरी मैन, कि वो एक आम आदमी है। ऑर्डिनरी हुंदा है आम। ही डजंट पुट हिज लाइफ इन टू डेंजर फॉर नथिंग। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਫालतू ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫॉर ਨਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫालतू ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸਰਵਡ ਇਨ ਦ ਆਰਮੀ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। बट स्टिल ही गैट्स नर्वस इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। पर फिर भी वो जेकर कोई उसके सामने डिफिकल्ट सिचुएशन आती है वो नर्वस हो जाता है। हालांकि वो आर्मी के विच रह के आया, अक्सर मन्निया जाता है कि आर्मी वाले जिहड़े हुंदे ने वो सिचुएशन नूं चंगी तरह हैंडल करते हैं, नर्वस नहीं होंगे, बट ये नर्वस हो जाता है। ही हैज़ ऑर्डिनरी ह्यूमन इमोशनस जॉयज़ एंड सोरोज़, मतलब कि उसके जिहड़े ह्यूमन इमोशनस ने ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਗਮ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਆਰਡੀਨਰੀ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 35 ਈਅਰਸ 올ਡ, ਉਹ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਹਾਈਟ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਨੈਕ ਐਂਡ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸ਼ੋਲਡਰਸ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕ है, गर्दन है, वो स्ट्रोंग है, ਅਤੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ, मतलब कि ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਹਿਜ਼ ਮੈਨਰ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਮੈਨਰ ਨੇ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਨੇ, मतलब कि ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਲੁਕਸ ਟਾਇਰਡ ਵੈਨ ਹੀ ਐਂਟਰਸ ਰੈਨਾਜ਼ ਬੈਡਰੂਮ ਟੂ escape from the Bulgarian soldiers। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲਗੇਰੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਤੋਂ बच के रैना के कमरे दे विच दाखिल हुंदा है, रैना के कमरे दे विच एंटर हुंदा है, तो की लगता है ही लुक्स टायर्ड, तो उस वक्त वो थक्या होया महसूस हुंदा है। ही लुक्स टू बी मिजरेबल, मतलब कि वो तरसयोग दिखाई दे रहा है, उसकी हालत जिहड़ी थोड़ी जी तरसयोग दिखाई दिंदी है उस वक्त जो रैना के कमरे च आउंदा है। बट मैंटली ही इज़ क्वाइट अलर्ट, पर मैंटली वो चंगी तरह अलर्ट हुंदा है। हिज फेस शोज़ दैट ही हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर। उसका जिहड़ा फेस है उस तो सानूं पता लगता है कि उसका चंगा सेंस ऑफ ह्यूमर भी उसदे विच, मतलब कि गल्लां ने जिहड़ियां वो चंगियां करदा है। बलंचली इज़ अ प्रोफैशनल सोल्जर, जिहड़ा बलंचली वो प्रोफैशनल सोल्जर है। ही इज़ हायर्ड बाय सर्बिया फॉर फाइटिंग, बट ही हैज़ नो फीलिंग्स ऑफ पैट्रियटिज्म फॉर दिस कंट्री। इसका मतलब की है, ही इज़ हायर्ड बाय सर्बिया, सर्बिया ने उसनूं हायर किया होया है, सर्बिया के वल्लों वो मतलब लड़ रहा है फॉर फाइटिंग, युद्ध के लिए सर्बिया ने उसनूं हायर किया है। परंतु ही हैज़ नो फीलिंग्स ऑफ पैट्रियटिज्म, पर उस दे विच कोई भी देशभक्ति की फीलिंग है जी नहीं हैगी फॉर दिस कंट्री मतलब कि सर्बिया, सर्बिया के लिए उसके दिल के विच कोई देशभक्ति वाली फीलिंग नहीं हैगी। ही इज़ अ स्विज, क्योंकि वो स्विज मतलब कि स्विट्जरलैंड के रहने वाला है, वो सर्बिया का रहने वाला नहीं हैगा, वो सिर्फ पैसों के लिए सर्बिया वालों लड़दा है।
ਹੀ ਕੰਸੀਡਰਸ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਸਮਝਣਾ, ਹੀ ਕੰਸੀਡਰਸ ਸੋਲਜਰਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਜਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਝਦਾ ਉਹ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਰਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਅਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਹੈਗਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅਸ਼ੇਮਡ ਆਫ ਕਨਫੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਫੋਰ ਰੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਣਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੈਟ ਅ ਸੋਲਜਰ ਇਜ਼ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਡੈਥ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਜਰ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦਾ। ਹੀ ਰਨਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਬੈਟਲਫੀਲਡ, ਉਹ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਸੇਵ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸੋਲਜਰਸ ਆਰ ਕੋਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਰਪੋਕ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਰੀਅਲਿਸਟ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੇ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੇ। ਬਟ ਰੀਅਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਹੀ ਬਲੀਵਸ ਦੈਟ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸੱਚ ਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀਰੋਪੰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰੋਪੰਤੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅ ਬੈਟਲ ਇਜ਼ ਵੌਨ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਬਾਏ ਹੀਰੋਪੰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਬਾਏ ਕਲੈਵਰਨੈਸ, ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯੁੱਧ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੰਗ ਨੂੰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਅ ਸੋਲਜਰ, ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਟੂ ਲਿਵ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਹੀ ਕੈਨ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਰਨਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਬੈਟਲਫੀਲਡ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਸੇਵ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਦੈਟ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਇਨ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਅਰ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਦੈਟ ਵਾਰ ਇਜ਼, ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਆਏਗਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਾਰ ਇਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਵਾਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਈਵਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਈਵਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਇੱਕ। ਹੀ ਆਲਸੋ ਬਲੀਵਸ ਦੈਟ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਨ ਗਨ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਨ ਮਸ਼ੀਨਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਲੌਂਗ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਲੰਚਲੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਸਕੈਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਲੰਚਲੀ ਇਜ਼ ਐਂਟੀ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ। ਬਲੰਚਲੀ ਇਜ਼ ਐਂਟੀ ਰੋਮੈਂਟਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੰਚਲੀ ਉਹ ਐਂਟੀ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਸਰਜੀਅਸ ਐਂਡ ਰੈਣਾ, ਸਰਜੀਅਸ ਅਤੇ ਰੈਣਾ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸਰਜੀਅਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਰੈਣਾ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀਗਾ। ਸਰਜੀਅਸ ਐਂਡ ਰੈਣਾ ਲਿਵ ਇਨ ਅ ਵਰਲਡ, ਸਰਜੀਅਸ ਅਤੇ ਰੈਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਫ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬਲੰਚਲੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੰਦਾ, ਲੌਜੀਕਲ ਬੰਦਾ। ਬਟ ਬਲੰਚਲੀ ਇਜ਼ ਅ, ਦੇਖੋ ਬਟ ਬਲੰਚਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਟੇਕਸ ਥਿੰਗਸ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਰੈਨਾਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਬਲੰਚਲੀ ਹੈਜ਼ ਡੀਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਫ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੀਮੈਨ,
ਆਦਮੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਰੈਨਾ ਐਂਡ ਸਰਜੀਅਸ ਆਰ ਵੀਅਰਿੰਗ ਅ ਮਾਸਕ, ਕਿ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਸਰਜੀਅਸ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਸਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਲੋਇਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਵੈਂਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਰੈਨਾ ਪੈਟਕੋਫ, ਉਹ ਬਲੰਚਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਗੈਟਸ ਅ ਸੂਟੇਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਟੇਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਰੈਨਾ ਫॉर ਮੈਰਿਜ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੈਵਰ ਆਲਸੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਲਪਸ ਕੈਥਰੀਨ ਐਂਡ ਰੈਨਾ, ਉਹ ਕੈਥਰੀਨ ਅਤੇ ਰੈਨਾ, ਕੈਥਰੀਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਰੈਨਾ ਦੀ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਕੈਥਰੀਨ ਅਤੇ ਰੈਨਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਹਾਈਡ ਇਜ਼ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਨ ਹੀ ਕਮਸ ਟੂ ਰਿਟਰਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਹੀ ਕਮਸ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਕੋਟ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਮਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਲੰਚਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਕੈਥਰੀਨ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਰੈਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਟ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇਹ ਕੋਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੰਚਲੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਲੰਚਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲੰਚਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਲੰਚਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਨਾ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਜਰ ਪੈਟਕੋਫ ਐਂਡ ਸਰਜੀਅਸ ਆਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਈ ਹਿਜ਼ ਵਿਊਜ਼ ਔਨ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਪੈਟਕੋਫ ਹੈ ਰੈਨਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਰਜੀਅਸ ਰੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਬਾਈ ਹਿਜ਼ ਵਿਊਜ਼ ਔਨ ਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲੰਚਲੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਰੈਨਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਰੈਨਾ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ। ਹੀ ਇਜ਼, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਚਾਹੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਜੱਜ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ, ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੱਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੱਜ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ। ਹਿਜ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਿਜ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਫ ਸਰਜੀਅਸ ਐਂਡ ਰੈਨਾ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਕਰੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਜੀਅਸ ਅਤੇ ਰੈਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੈਨਾ ਤੇ ਸਰਜੀਅਸ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਕੁਇਕ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਮੇਜਰ ਪੈਟਕੋਫ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਈਵਨ ਇਨ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਟਰਸ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਇਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪੈਟਕੋਫ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤੇ? ਅਪੋਨ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੈਥਰੀਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਨ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਟਰਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ, ਹੀ ਜੁਆਇਨਸ ਦਾ ਆਰਮੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲੰਚਲੀ ਦੀ। ਹੀ ਜੁਆਇਨਸ ਦਾ ਆਰਮੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਫੀਲਸ ਅ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਸੋ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀ ਰਨਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੈਟਲਫੀਲਡ, ਔਰ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਉਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਹੀ ਰੈਨ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਟਵਾਈਸ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਯੰਗ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੰਗ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ 2 ਵਾਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਵੈਂਟ ਇਨਟੂ ਦ ਆਰਮੀ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਨ ਦ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ, ਤਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਲੰਚਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨ ਦ ਪਲੇ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਦ ਮੈਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੰਚਲੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ।
ਹੀ ਪਲੇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਦ ਪਲੇ, ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਅਮੇਜ਼ਡ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਥਾਟਸ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਔਨ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਵ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਸੋਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਚਾਕਲੇਟ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਸਰਜੀਅਸ ਰਾਈਟਲੀ ਸੇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਜੀਅਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਜੀਅਸ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਨਵਰਟਡ ਕੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਜੀਅਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਅ ਮੈਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੰਚਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਜੀਅਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਅ ਮੈਨ, ਕਿਆ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਹੀ ਅ ਮੈਨ, ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸਰਜੀਅਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਬਲੰਚਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਓਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਬਲੰਚਲੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।